بس فهمتي كل كارد توالين لو انا جاي زلف لو انا سوف فكنت ما سكت لو انا كنت ذم الساعه نقيم ذا نسيت هذه في سنه معناها مثلا تمورتني للجزائر كذا تدري مثلا تمورتني للجزائر يميز كواش من كل سكواش تضرب من في ضرونت يعني انا غادي تمورتني للجزائر الحكومه تشمل لي كلش لوين تمورت تبوطين يعني البيجي تمورت تدري مثلا تمورت اي سكواش ايدي تدور غاسا كان تصي تسقسيني كذا انا في لي بيجي قاعدين يعني في فرنسا انا قلت تدري مثل قاعدين اما 2024 23 25 يعني شحال يصرف شحال يصرفنا شحال يدي ما جبدن سكسكاس نظن لا اشتي كما كان يعني هذا يعني حدود وشعل الزرف وكنا اللي ضربت مساكي يثمونا ندوني مرة سؤال يعني مرينا البيجي جديد قادرين ندير البيجي اخري غنمشي تصرف نمشي تصرف راه اتسيتيرا دونك يسقسيني كاع كون كوني غورنا زعما مشهود هادشي ثاني يملا له سلوين تمور ثم يني قاعدين ياك دينا على فن هضرنا في البيجي 2026 سوف نديو انتظارات يعني لونفلوبي مقارنه طاس 135 مليار دولار 20% نهار تقريبا 21% سيكشن هذه روحي محدث يعني لا ديفونس 25 مليار دولار شحال مشري داني قلنا عرفت مسالتاكي اي غرق واش قدري من باش يدير قراين لا نكون سكوا سكاكي دلوغ راني واش جرف ويعني جرف و25 لا 128 مليار دولار ذي 2024 الذي 113 كان يعني يغرق السورفاكين السورفاكي و ميم طون عندها تصيد يقارن باك انت مورث الجزائر وتسكشى مالي دريم وكذا كدن الشمس البترول تصيد سيسن اي غار ياكو انشتاقي ومصروف ماشي اللي شطح على ترونسبارونس على الشفافيه تصيد سقسيني كدن ادلو على راسون تاكل نفيديو لنا بلا هضره عندي غار مس عمر ايت مختار قال لي دنا كدير التليفون عمر زول فلك على سلامه الزول الحميسين الزول نتقاوني كذا اسمه قلنا المغربيه صح ادلو ودوال أربع نقاط أساسية. أولا ضبط المزيد من الموارد المالية من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطن، ضبط المزيد من الموارد العقارية من أجل حماية السيادة الغذائية، لأنه أشار إلى عدم المساس بالأوعية العقارية الفلاحية. أيضا ضبط المزيد من الموارد الإحصائية من أجل تأمين الرؤية المستقبلية، لأن كل قرار يتم اتخاذه بناء على مجموعة من البيانات هو الذي يسمح لك بوضع رؤية مستقبلية. وضبط المزيد من الموارد المائية من أجل تأمين وتحسين الحياة الاجتماعية للمواطن. فالقراءة العامة لبيان مجلس الوزراء تشير إلى الرغبة في الحصول على المزيد من التدقيق حول بعض البيانات، حول بعض المعطيات، وهي مرحلة تسبق مرحلة إصلاحات كبيرة تريد القيام بها الدولة الجزائرية. ايت مختار ما تصلت يعني دي بلاطون في الجزائر وين تمر في الجزائر وغا بيان او كونتخيغ تدريب مثلا تروح عند قلاق معنا الجدود تصي تقسيني دي تاكا في مسال تاكي عمر من كل سكواس نتبوطي البودجي نشتري عجيب معنا وزرانا ندي ترى. Je pense qu'il faut parler plutôt de l'après-Tebboune. Autrement, un ministre n'a aucune valeur, un conseil des ministres encore pire. Donc c'est le super président enfermé dans ses certitudes qui gère une manne financière. Nous sommes un pays rentier, ce qui rentre dans le pétrole, il le dépense, il croit dépenser enfin, mais on ne gère pas un pays avec des déclarations. Il faut regarder ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que le citoyen vit, est-ce que le citoyen espère, il a le droit d'espérer. C'est le contraire de ce qu'on voit dans le journal de 20 heures et de ce que dit Tebboune. Il fait de la politique spectacle, enfin. Hein. On fait fonctionner la planche à billets, bien sûr. C'est un pays fragilisé. Et la dernière visite au ministère des Armées, il faut l'appeler comme ça, c'est comme envoyer Tebboune dans un bunker, un pays en guerre, on lui explique, donc c'est des chefs de guerre, il n'a pas été voir des militaires. C'est très dangereux pour le pays. Tout ça, évidemment, en annonçant le budget de l'année prochaine, il fait porter le chapeau à l'armée. Les gens savent que c'est l'armée qui dirige le pays, mais quand Tebboune va les voir en ce moment, c'est-à-dire
il fait porter le chapeau à l'armée. L'armée est responsable. Donc, et l'armée cautionne Tebboune, ce qui est faux, bien évidemment. L'armée, ce n'est pas que des tagarins, il y a des chefs de région, il y a des services. D'ailleurs, on remarque l'absence du général Hassan. Et les fuites disent qu'il est parti comme le jeune en Espagne, il est introuvable et tout ça. Ceux qui font fuiter ces fuites, c'est la présidence, c'est Boualem et Tebboune et son équipe, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à mettre la main sur l'armée, ils veulent la déstabiliser et il ne peut pas neutraliser donc ce qu'on appelle le général Toufiq. Le mythe Toufiq, c'est des hommes et des femmes qui sont dans la société, qui font peur à la présidence. C'est la fin du tebounisme. Donc, ceux qui font fuiter ces informations, c'est la présidence, or que Hassan ne s'est pas sauvé. Et puis, c'est vrai qu'il est fatigué. Donc, mais quand on nomme Hassan, disons qu'il est malade, pourquoi le nommer? Donc, c'est là que tu comprends qu'il y a trois pôles. Il y a le général Toufiq, il y a certains militaires qui sont d'obéissance, qui obéissent à Tebboune, mais la majorité de l'armée n'est pas d'accord avec ce que fait Tebboune, et ça, on va le savoir dans les prochains jours. Il y aura un changement. On ne peut pas vivre avec des déclarations, ni des réunions comme la réunion avec les chefs d'entreprise, alors que Moula a fini son mandat le mois de février et il n'arrive même pas à faire une élection pour une organisation patronale, et Dieu sait qu'il y a trois organisations patronales qui sont mises en sourdine, ils ne peuvent pas parler. Saïd Al-Razad, donc vous savez, ils l'ont emprisonné, pas pour des affaires, mais parce qu'elle a voulu se présenter aux élections. Donc tout ce qui contredit Tebboune, il va en tôle. C'est-à-dire, si tu vois bien, la loi, le 87 bis, plus la loi de la mobilisation générale, où tu ne peux même pas désobéir un agent de sécurité, c'est exactement ce qu'a fait la France, la loi des indigènes, le code de l'indigénat, c'est-à-dire on a le droit à rien, ni un parti politique peut se prononcer, ni un journaliste, encore moins un citoyen. Dans ta page Facebook, tu peux te retrouver en tôle. Ceux qui parlent encore, ils sont à l'étranger comme nous, même à l'étranger d'ailleurs, il a tout fait pour poursuivre avec les Boualem, les machins, les menaces et tout ça, pour dire les choses comme elles sont. Il faut être révolutionnaire, il faut être armé de courage, donc pour ce pays. Je sais que ça n'ira pas trop loin que ça. On a affaibli le pays et on est à la merci. On voit comment on a donné ce pays dans les bras de Trump par peur de Trump, donc les États-Unis. Tous les jours que Dieu fait, on va voir l'ambassadrice des États-Unis à Alger. On lui l'interview qu'a donné Boukadoum au journal américain. Il dit que la coopération avec les Américains, la limite c'est le ciel. Venez prendre les terres rares, venez, gardez-nous juste le pouvoir. Alors que les États-Unis n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Et puis d'ailleurs, les États-Unis, il faut signaler qu'ils sont passés à l'après Tebboune, parce que ce qui s'est passé, les drones, les machins, les hélicoptères, tout ça, c'est les Américains qui travaillent l'avenir. Ils ne travaillent pas pour Tebboune ni pour le régime. Ils travaillent pour leurs intérêts. Donc, en résumé, on a affaibli ce pays, personne ne va bien, et maintenant, il faut protéger l'armée, il faut défendre les avocats. Voilà, c'est anecdotique. L'armée, c'est à nous de la protéger. Les avocats, c'est à nous de les défendre. Les journalistes, il faut les défendre. Les syndicalistes, il faut les défendre. Donc, personne ne le détruit, on n'a qu'une voix ici. Bien sûr, je vais vous donner un scoop, c'est que depuis 3 jours, il y a des gens qui m'appellent. On est en train de s'organiser. D'ailleurs, un communiqué va sortir à partir de cette semaine pour dire que nous allons bouger. Je ne suis pas seul, moi, ça m'a fait plaisir de participer à ces réunions parce que, vous savez, la dictature, elle a un ennemi. Vous allez bouger, ça veut dire quoi, Omar El Mokhtar, vous allez bouger, ça veut dire quoi? Vous êtes où? Vous allez bouger où? Alors, je vais te dire, vous savez que la dictature, elle a un ennemi. L'ennemi de la dictature, c'est l'organisation. Nous sommes en train de nous organiser, donc la diaspora, en France et dans d'autres pays, au Canada, aux États-Unis, en Europe.
nous allons voir comment on va réagir, comment on va interpeller l'essentiel, c'est-à-dire protéger l'armée, s'adresser à l'armée, basta, ça suffit, parce que la communauté algérienne de France, elle vit très mal. La communauté, même les projets, c'est très bien, c'est très intéressant. Azul Fella ولوكيت ولكن يخدم عندي ذاك Azul à toutes les Algériennes et Algériens qui nous écoutent et ان شاء الله نسقط شويه تلوفه ونحبس الكذوبات ونحبس الفستيكس نلقى لك نسحب البقايات نغرس الفستيه الكذوبات دونك فوالا ان شاء الله نستقردش بيان تلويث وسقيه الميرس انا حكيت له وين فيديو يتحدث هنا في النقطة العمل على وعاء جبائي غير ضاغط بفاعلية أكثر. نعم. اليوم من حيث التحصيل اليوم نتكلم عن جبائي المحلية ونتكلم عن نسب التحصيل نسب ضعيفة جدا ولرفع هذه النسب ولرفع هذه الفاعلية لابد من رقمنة قطاع المالية. نعم. وهو توجيه اللي يعني قدمه سيد رئيس الجمهورية أن يرقمن هذا القطاع وهو قطاع مهم اليوم في السوق الموازي. أنت تتحدث عن 80 مليار دولار الذي يتعامل به في السوق الموازية وهو رقم كبير لابد أن يدمج في السوق الوطنية. أيضا شفنا سياسات عمومية مهمة جدا ربما يمر عليها المار مرور الكرام. لما نتكلم اليوم على المقاول الذاتي نتكلم عن عشرات الآلاف من الشباب. صحيح. اللي كانوا يمارسوا أنشطة تجارية تقدم خدمة أو تجارة اليوم أو استشارة. نعم أو استشارات. اليوم بهذا المشروع اليوم نتحدث عن إدماج لجزء من السوق الموازي إلى السوق القانوني. وكان قرار مهم جدا اللي كان اتخذه السيد رئيس الجمهورية في أحد لقاءات مجلس الوزراء اللي هو أيضا لقاء سيسهم أيضا في توسيع القاعدة الوعاء الجبائي. قاسي 135 مليار دولار يعني البيدجي وسوق 2026 ويلقى زي قالها انا الجزائر ساعه مصروف اتسيتيرا معناتها سقسي لنا نظن قاسي او ميم طون سي ان سيت كان يدري من كش من داك شي هيدروكاربور يعني مازال نصاوب راي وكذا شي يدري من 60 سنه قلت له 6 سنين باش مدير بالطبول الا كان كتصوض يعني تصوض الحديث اون بليس قاسي لو سقسي دا الناس سوا هذه سي كو البيدجي وسوق يعدل نظر مش ضريت parce que vous n'êtes pas intéressé. Mais maintenant, déjà, le problème, c'est que même les chiffres, ils sont saqués. Donc, comme vous voulez, des analyses, on va discuter sur un budget, sur les recettes, sur la balance commerciale entre ce qui rentre et ce qui dépense. Donc, c'est pas facile aussi d'analyser ou de parler sur le budget de l'État. Donc, il y a 135 milliards uniquement sur les hydrocarbures. Non, il y a une augmentation de 2,8. Est-ce que c'est normal? Non, mais c'est pas normal. Mais bien sûr, il y a trop de spéculation, il y a trop de mensonges, il y a trop de c'est pas un cas سمير الجزائريين قبيلين مؤامرات مختار قال لك دينين نكنيس في الدياسبورا je suis président de l'association des Algériens de Marseille. Oui, on fait des trucs pour la diaspora et tout ça, mais jamais pour faire quelque chose contre notre pays, en dehors du MAC et rachat de certaines personnes qui n'ont rien à voir dans le politique et essaient de dénigrer. Mais on peut critiquer notre pays, mais aujourd'hui, d'autres pratiques, c'est pas vrai. Les 135 milliards, c'est le budget. 135 milliards, ce n'est pas les recettes. Uniquement. Mais la majorité des recettes, je suis d'accord avec toi, il y a plusieurs dans les hydrocarbures, mais il y a aussi la diversification économique et surtout de l'industrie algérienne. Elle est diversifiée. Il y a pas mal de choses qui se vendent, il y a pas mal de choses qui... Et même, j'en suis sûr que l'année prochaine, déjà avec juste la ETF, avec comment on appelle ça, la foire africaine, panafricaine, on va augmenter, Inch'Allah, de 50 à 60 milliards en plus. Parce que déjà, l'Algérie, elle a fait plusieurs comment on appelle ça, plusieurs contrats
avec des pays africains, avec les États-Unis, avec les RSS, la Russie plutôt, mais avec les RSS, avec l'Italie, avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, avec l'Argentine, avec le Brésil. Tout ça, chaque investissement, essayez, exemple, Lousi. Avec un exemple, مثل ورد جاي الورد تخدم هذه السلوسي un exemple essaye dans 2-3 ans avec ma sœur à te produire en même temps j'amortis en même temps je gagne de l'argent bien sûr il شنو بعض البوليتيكا شحال ويا كاع قاسي كل سكوس كاع قارن انا نخدم انا كادر هذاك ان شاء الله معناها خدمان il y a de la production intérieure. Regarde juste les produits algériens, qu'est-ce qu'ils ont fait en France. Le marché, il est plein. Le marché européen, pas uniquement en France, ailleurs, en Afrique, en Europe et ailleurs. Donc, comment dirais-je, est-ce que le pouvoir d'achat est indien? واحد هذا تورنتو كيف نو البوفوار داشا يتقاعد شويه يخوص ما يتقاعد هذا فوق ما تقصرات انا باك ميزامي بزاف ديالنا راه nous avons été pour investir en Algérie tout ça il y a pas mal de franco-algériens et d'algériens résidant à l'étranger qui ont investi en Algérie aujourd'hui quand nous arrivions là-bas on va se dire on a baissé tout ça mais regardez, puisque nous avons de l'argent, nous pouvons acheter ce que nous voulons. Donc, qu'est-ce qui manque à l'Algérien? Ce n'est pas les produits, ce n'est pas la production, c'est le salaire qui est encore, quand on parle, le salaire moyen, il est minimum 35 à 40 000, mais le SMIC, il est encore à 20 000. Et donc, il y a des gens qui n'arrivent pas à acheter. C'est pour ça le pouvoir d'achat des Algériens est autant. Mais il suffit. C'est ça la politique. J'appellerai monsieur le président, j'appellerai le ministre des Finances, le Premier ministre à commencer à augmenter le SMIC. Quand on augmente, exemple, le SMIC de 10%, tous les salaires vont augmenter de 10%. Ce n'est pas uniquement le SMIC. Comment on appelle ça, 35 000, 35 350. Voilà. C'est comme ça. Tu augmentes de 20%. قاسي اش تاكيد ان لي جون مخلط يعني لي ريزو سوما يناقش كاش مدي فال ديبا كاع في البودجي خلينا واش نديروا سالير نكوني واش نديروا لي تراتي واش نديروا لي الجيب ثوره 25 مليار par exemple. Je suis entièrement là pour ça je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec les jeunes. Il faut augmenter, il ne faut pas oublier le salaire est augmenté de 47%. Les retraites pareil, pareil pour les gens ça veut dire qu'ils ont un handicap. Mais ça a été augmenté dans le premier mandat. Il vient de le dire qu'à partir de janvier prochain, il y aura des augmentations de salaire. Mais c'est ce que j'appelle, il faut appeler le président et il faut appeler la présidence à augmenter les salaires en Algérie, surtout les plus démunis. Ça veut dire aujourd'hui, c'est inconcevable qu'un Algérien gagnera moins de 30 000 dinars. Mais il faut aller bit by bit. Pourquoi y aller bit by bit, doucement? Parce que l'économie algérienne, comme vous l'avez dit, la majorité, 75% à 80%, c'est les hydrocarbures. Donc aujourd'hui, on ne peut pas leur dire, surtout avec la baisse, il y a une baisse de pétrole, mais il y a quand même une augmentation de vente de 2,8%. C'est pour ça que le BIP il est augmenté chouïa. Mais on ne peut pas, j'augmente les salaires. Comment tu vas les financer? Mais on demande, voilà, on peut réduire des choses, mais en augmentant les salaires. C'est vrai, regarde, quel est le pays qui, comment on appelle aujourd'hui, quel est le pays dont les salariés, moins de 30 000 à 35 000 à 30 000, je ne me rappelle plus, ils ne payent pas leurs impôts. Ils sont exonérés d'impôts, sauf la retraite. Le CHD, le RDC sera là. Voilà. C'est quelque chose de bien. Ils trouvent des solutions. Mais c'est peu. Mais c'est ça un homme politique. Ils doivent trouver des propositions
pour augmenter le quotidien de l'Algérien. Mais je suis entièrement d'accord. Je suis انا ميم با لي بوليتيك هذه ديال الديبا اسكو تولى في الديبا اللي تمر في الجزائر في البيدجي ولاش يعني دي مورايا كي فوالا فرنسا شو قال لنا كل كريس بوليتيك زعما دي فرنسا ضرها في البيدجي في لي روتريت ورنا نكون هذا الساعه البيدجي سون ديبا. Je suis entièrement d'accord avec Hussein. Mais s'il te plaît, Hussein, toi aussi, comme journaliste, tu es dans le terrain et tu sais quel genre de politique nous avions. Aujourd'hui, on cherche les vraies politiques, les politiques de proposition, les politiques qui proposent, qui peuvent s'opposer. Exemple, la loi par rapport au chômage, merci. La loi par rapport au chômage, c'est quelque chose de grandiose qu'elle a fait Majid Tebboune. Mais la pratique, plus la manière comment un Algérien soit attributaire d'un chômage, puisqu'il ne travaille pas, comme tu me dis, on donne le chômage à ceux qui n'ont jamais travaillé. Le premier promo demandeur, de 19 à 39 ans, comme homme politique qui cherche le bien-être de l'Algérie et de l'Algérien, dire non. Le chômage, si on le donne à partir de 25-26 ans, quand le jeune, la jeunesse arrive à l'activité, puisque jusqu'à 24-25, c'est encore étudiant. Quelqu'un qui fait un doctorat, j'ai terminé à 25-26 ans, parce que j'étais encore à la fac. À partir de 26 ans, au lieu qu'il part, il ne trouve pas le travail, l'État doit subvenir à toutes les personnes qui ne travaillent pas. Ce n'est pas le premier demandeur, puisque c'est Wachou. Et l'inconvénient de cette loi, il travaille, il a 19 ans. Il touche une indemnité de 15 000 dinars. Après, il va trouver un travail. Dès qu'il trouve un travail, imagine, il travaille 4 mois. Après, licencié. Ce jeune homme-là, comment il va vivre après? Parce que ça, il a travaillé, il a une assurance, est-ce que tu ne lui donnes plus? Non. Là, il faut donner le chômage à tous ceux qui ne travaillent pas jusqu'à la retraite. Mais ce n'est pas 15 000. Moi, les 15 000, je vais les diviser par 2. Je vais lui donner l'exemple. يعني كيف غتصير تبون ما ماشي خالص نورمال مسنيك فان بيت هذا مثال تاعي امر مختار نولي كان فيديو انه ما فيش تقشف، ما فيش غلق للاستيراد؟ ما فيش تقشف. نعطيك مثال، الشباب تاعنا يحب لي مار، انا ماشي مره ماشي مرتين قلت لهم اذا كان نقص ما نقصش من لي فرانشيز. الشباب يحب هاد الامور هذه في بلاده، حب يشري مانيش عارف يونفاس ولا هذه يشريها هنا خير ما يمشي يشريها من الخارج. اللهم يخلقوا فيها ما كانش ندرة، الحمد لله، بالعكس ما كانش ندرة. ولكن تذبذبات دائما نقولها ونزيد نكررها، فيه ناس في قلوبهم مرض. عمر انت مختار فوالا وكيل عبد المجيد تبون يعني في بلجيكا عمر نزلنا في نظره يعني في البترول وين كان يصوب درمي داو 60 يخدم يزمر الحاله دي يصوب يزمر الحاله ديالي ياه انت وزهرك معنا اسكو زمر دنيني يعني الى شي طوح العقل بلجيكا جديده عمر. والحسين je viens de sortir de l'hôpital, bien rafistolé bien sûr, maintenant il ne faut pas me torturer en كي تساعد اما هنا كاين تساعد هناك 80 مليون في السوق الموازي زعما كيف نحسب ما واقي يسفروا هنا كيقار 35 دينار تو اي بيس ديال بن ولا شو ديقار تو سا. Il faut frapper le serpent à la tête à Cheikh Al-Hussein. L'Algérie a besoin d'une autre politique en urgence. L'Algérie a besoin d'une équipe à Al-Mouradia pour justement débattre de la situation grave du pays. Parce que le mal est à venir. On n'a rien vu. Nous sommes dans un tunnel noir. On rentre dans le grand noir. Tout le monde se tait et regarde faire. Le monde ne sera pas détruit par les gens qui font du mal, mais par ceux qui les regardent faire. Nous sommes en train de regarder faire. Bien sûr,
j'ai commencé à te dire que nous sommes en train de nous organiser. Parce que cette peur, on doit absolument casser le mur de la peur. Et rien ne va dans ce pays. Le SMIC à 35 000 dinars, il arrive. Tu ne peux pas vivre à moins de 100 000 dinars dignement en Algérie. C'est faux. Le travail, les jeunes Algériens, on leur donne 13 000 dinars. 13 000 dinars, c'est une insulte. Parce que quand quelqu'un finit ses études à l'université, ingénieur ou je ne sais quoi, il veut du travail. Il veut avoir un salaire de 15 millions, 10 millions pour vivre, s'acheter une voiture, il n'y en a pas. Donc les jeunes Algériens sont en train de vendre des cigarettes à Marseille, à Lyon, à Paris, partout on les voit ici. Voilà où est-ce qu'ils sont les jeunes Algériens. Ils ne sont pas en Algérie. Ceux qui, alors, soit ils partent par les barques de fortune, soit le visa atteint 150 millions, le visa pour l'Europe. Voilà ce qui est devenu l'Algérie réellement. Les chiffres que donne la télévision à 20h, je ne sais pas, ils ne vivent pas dans la même planète que les Algériens. Oh, ça se voit, évidemment. Reste encore, les pensions de retraite en majorité viennent de France, avec la crise, justement, algéro-française, provoquée par Tebboune à cause du Sahara occidental, ça peut nuire à tous les foyers en Algérie, parce que la majorité des Algériens, malgré tout, vivent avec cette immigration, avec les pensions de retraite majoritairement en France. Il est urgent de redresser la barre, de parler avec les pays voisins et avec les Européens. Arrêtez cette fuite en avant. On ne peut pas. Voilà. Moi, j'ai peur de l'avenir. L'avenir me fait peur. Donc, je ne suis pas là à dire on augmente les salaires. Tu augmentes les salaires, mais il n'a jamais dit comment on va financer ces augmentations. On charge la mule, on charge les dépenses de l'État. Et qu'est-ce qui va se passer? Si le pétrole baisse, une crise pétrolière, un choc pétrolier, qu'est-ce qu'on va manger? La dernière fois, dans une intervention, on lui a dit on a combien d'argent de réserve? Il a dit on en a pour 1 an et demi. Un an et demi, alors après, qu'est-ce qu'on fait? On ne produit pas de richesse. S'il n'y a pas de production nationale, sinon petite production, donc ça ne suffit même pas pour le pays, alors exporter, c'est autre chose. On exporte quoi? La matière première, on l'importe, on ne transforme pas la matière première qu'on a, le sous-sol, on ne transforme rien, ni les produits pétroliers, rien du tout, on achète tout de l'étranger. Sinon, à quantité insuffisante. Regardez la France, vous parlez de la France, un pays qui a 3300 milliards de dettes. Ça ne représente que la France, le PIB est près de 3 000 milliards. Donc, c'est même pas une année de production française. Les gens n'ont pas peur. 3 gouvernements qui sont... في البلجي غورنا ولا شي ما كاين والو ما كاين تاعني انا الانسان. Parce que les gens ont peur de dire la vérité. Parce que dire la vérité, il faut avoir du courage. Pour faire de la politique, il faut avoir du courage. Il faut être révolutionnaire avec ces gens-là, avec des idiots qui gèrent ce pays. Donc il faut absolument, regarde la France, 3 gouvernements qui tombent à cause du budget. Voilà, ça c'est de la démocratie. Il y a un peuple qui manifeste, il y a des partis politiques qui discutent, il y a un président qui essaie de tenir la balle. Ça c'est un pays. Et évidemment, il va s'en sortir. Regardez le Maroc. Les jeunes qui sont sortis dehors. Malheureusement, il y a eu des dépassements, comme toutes les manifestations, d'ailleurs dans le monde. Le Maroc, les jeunes sont conscients, ils demandent donc l'éducation, le travail et la santé. C'est clair, net et précis. Aujourd'hui, le roi va parler. Parce que là-bas, il y a des partis politiques. Les partis politiques, on accuse Arnouch, l'actuel Premier ministre, d'être corrompu. Enfin, tout ça les regarde. Le problème qui se pose, c'est que le roi interviendra. Il y a un équilibre dans cet État. Le roi, quand il parle, ce n'est pas pour danser, pour mentir, Si il va donner d'abord des réponses claires à ces jeunes, ils vont être satisfaits malgré que le Maroc n'a pas de pétrole et de gaz. Il est pareil que le PIB du Maroc, le Maroc produit de la richesse. L'Algérie est un pays rentier et on ne sait pas dépenser notre argent. Voilà ce qui se passe. Donc il faut revoir les copies. Il faut absolument, c'est impératif. En Algérie, on ne croit à plus rien.
ni aux partis politiques qui ne servent à rien, ni aux hommes politiques. C'est-à-dire, le moment est arrivé pour une transition. Il faut 4, 5, 10 personnes à la présidence pour gérer un gouvernement d'union nationale très restreint et de technocrates. Sinon, et puis, protéger l'armée. Il faut absolument protéger l'armée. Ce n'est pas à un bourgeois comme Tebboune de gérer l'armée. Au Balam, ils ont un plan pour casser cette armée, faire de ce pays ce qu'ils veulent. On le livre sur un plateau d'argent. Nous sommes devenus une paroi pour les puissances étrangères et j'espère que la fin de Tebboune est très proche. Il faut absolument qu'il s'en aille. Moi, je lui propose une chose, de partir. Il faut partir, il faut quitter la table. Arrêtez de mentir comme ça sur le pays. Le pays va mal et malheureusement, il y a des solutions. Des solutions à condition que l'armée prenne conscience à la demande justement du peuple. On ne peut pas fonctionner. Nous sommes comme le code de l'indigénat. L'Algérien n'a le droit à rien, même de s'exprimer, parler, dire ce qu'il pense, c'est non. La 87 bis, tu rajoutes la mobilisation générale, tu trouves le code de l'indigénat. L'armée française en Algérie, on n'a pas le droit de s'exprimer ni de penser, même de penser. Voilà ce qui se passe. Ce n'est pas la peine de tourner en rond. La fin de ce régime est proche, donc il va y avoir implosion ou explosion. En tout cas, je sais que l'ennemi de la dictature, c'est l'organisation. Nous sommes en train de nous organiser. Moi, ça m'a fait plaisir que des jeunes, d'ailleurs ils sont très jeunes, de penser à un mouvement horizontal de toute la diaspora. Évidemment, ils viennent tous d'Algérie, donc de l'Algérie. On va pouvoir discuter et dialoguer. On ne peut pas passer notre temps à regarder Tebboune, médiocre qu'il est, avec son clan, gérer un grand pays comme l'Algérie. المهم عمر القميص مع قاسي جبارات هو اللي كان اللي في الدول قاسي جبار السرير ديال عمر من بعد اللغه ما بغات الرضا في مسلينيس هذا هو اللي كان لا فيديو كيما ستم راجعنا كلش ابتداء من السنه المقبله ان شاء الله نبدا ندخل كذلك في مراجعه اضافات بالنسبه للشيء اللي درناه نشوفوا على حسب امكانيات الدوله نمشي لمنحه البطاله نمشي لمنحه الطالب نمشي لمنحه ربما المتقاعدين ربما الى اخره. هذا التزام مني باللي نبداها في 2026 ممكن نكملها في 2027. فوالا هو كاين شي قرار تبون الالتزامات بالنسبه لك انا ما كنتبون يسعى بروغرام يسعى للالتزامات لي زونغاجمون كيفاش تسمى غادي نعاود هذا نسري ثاني. هناك قطاعات ما مشاتش مليح في الرقمنه. فيه ما نعطيها لكش فيه قطاعات من زمان هي عايشه في الضبابيه وتعطيك الرقمنه الى اخر لحظه عاد باش تعطيها لك اذا كان اضطروا وتكون الرقمنه. اليوم اسباب ومسببات ومبررات وقال ما نقدرش وهادي وسي كومبليكي. ريان ني كومبليكي pour la science, rien n'est compliqué pour l'esprit humain quand il est honnête. في دار سوسيال وكاين اللي ساكن في فيلا فيها 900 متر مربع، كاين اللي ساكن في هذا عنده 3 بيسين، كاين اللي هادي كاين اللي هادي. كي ندير الضريبه نتاعي انا المال الفاسد هذا المال اللي راه يقتل في الجمهوريه يوميا، هادو لازم نحاربوهم ونحاربوهم الى اخر نفس كما حاربنا العصابه وما تبقى من العصابه. اللي بغى يبقى محترم يبعد على الوسخ. حاشاكم. مثلا كان العصابه نحاربوا العصابات نقبلوا كاين كلش معناه ولا راه يعني ان كاب اون استراتيجي امشي يعني رانا نوضقوا على لي بوتي les objectifs. Ça, c'est des réponses à certaines personnes aussi qui a fait démissionner, qui étaient dans le gouvernement, et les a démissionnés. Et on a dit que بزاف القطاعات بزاف القطاعات باردون بزاف القطاعات مازال يخدم الرقمنه. Pourquoi il vous l'a dit dès le départ comme quoi la raqmana ou bien comment on appelle ça la numérisation c'est la seule qui peut mettre fin à comment on appelle ça la corruption, pardon, exactement, à la corruption. Mais il y a encore des tentacules
de la Haïsaba qui est encore au pouvoir, mais va la déceler, va savoir qui c'est. Il faut surveiller, il faut contrôler. C'est pour ça, il y a pas mal qui me disent mais pourquoi Tebboune il a fait changer 3-4 fois le gouvernement? Parce qu'à chaque fois, c'est comme ça. Quand on remet une personne dans son travail, après on découvre, on le met dehors. C'est une Haïsaba encore. Et moi je l'ai dit, rappelle-toi ce que j'ai dit la dernière fois. Quand vous m'avez posé la question, j'ai dit à tous ceux qui ont millé dans des affaires de corruption interne, ou surtout la Haïsaba de l'X, ça veut dire la Haïsaba interne qui travaille pour des pays extérieurs hostiles à la politique de l'Algérie. Wallah, sauvez-vous, parce qu'il n'y a plus de place en Algérie. Wallah, sauvez-vous. Prenez des bateaux de fortune pour se sauver. En Algérie, maintenant, c'est resté soit on veut travailler, soit on veut changer les choses, soit vous partez. Et c'est comme ça qu'il a dit. Et quand il vous explique tout ça, c'est il va chercher dans laquelle mais bien sûr, vous croyez le président de la République, il est dans chaque maison, il est dans chaque tête, il est dans chaque terrain, il est dans chaque usine, il est dans chaque quartier. Non, le président de la République, il est là pour garantir la politique. Maintenant, regarde comment vous avez comment interprété. Quand il a dit, il disait, j'ai des obligations. C'est ça, il disait, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de programme. Comment ça, il n'a pas de programme? Et il a programme politique de gouvernement. Il est soumis au vote à l'APN. Vous avez dit, oui, je suis d'accord, ça manque l'APN, ça manque la légitimité de l'APN, ça manque le débat à l'APN. Oui, ça manque beaucoup, mais ce n'est pas en une seule année qu'on va changer tout. De l'avenir, 35 000 salaires moyens, celui qui a pris la parole avec moi, il reste de SMIC à 35 000, mais il a cahier. Et je n'ai pas dit ça, le SMIC il est à 20 000, mais il faut l'augmenter minimum 30 000. Ici, à l'étranger, c'est à l'étranger. Quand tu dis, je vais augmenter le salaire, elle dit que, exemple, le LFI, elle appelle aujourd'hui à un SMIC de 15 500 euros. Il vient à droite, monsieur Mélenchon, comment vous allez le financer? Qui là maintenant qui me demande SMIC à 100 000, comment vous allez le financer? Il est au courant combien d'ouvriers, combien de salariés, combien de fonctionnaires, combien de recettes de l'État, combien le budget par rapport au fonctionnement. Quel est le budget? Il ne sait rien. La preuve, depuis tout à l'heure, il parle. Heureusement, arrêtez. Soit faisant de l'analyse, soit faisant de la politique, sinon restez chez vous, s'il vous plaît, et ramenez les autres politiques qui peuvent faire un débat sur l'économie algérienne, sur le budget algérien. Puisque, quand on parle du budget, et après, il me répond, ils ne nous ont pas laissé parler, ils ne nous ont pas laissé les politiques, mais les politiques, pourquoi ils ne laissent pas qu'ils arrêtent alors? Et qu'ils disent, le courage politique, ce n'est pas de dire des bêtises, ce n'est pas de mentir. Le courage politique, c'est de dire les vérités. Quand je vois une loi liberticide, je la condamne. Quand je vois une loi qui ne fait pas le bien-être de l'Algérien, je la critique et je propose autre chose. Ce n'est pas... je demande à Tebboune de partir. Qu'est-ce que tu es? Tu n'as jamais été dans un parti politique. À part que tu étais sous le pied de Tebboune quand il était candidat. Une fois qu'il t'a jeté, tu as commencé à dire des bêtises et insulter Tebboune, à lui demander de quitter. Puis qui? Président d'un parti? Non. Puis qui? Membre du Conseil national dans un parti politique? Non. Puis qui? Un ancien élu? Non. Puis qui? Un ancien député? Non. Où tu as fait ta politique, mon frère? Dans le départ à Paris? Ou dans le départ à Tizi Ouzou? Arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Faisons de la politique. Oui, on peut critiquer et critiquons. Mais critiquons réellement la vérité. Arrêtons avec les mensonges. On a marre des mensonges. Ce n'est pas comme ça qu'on va aider notre pays. قاسم بصح هما النياشي دا شي قالوا كاع الا خلينا نهضروا ندير مولف وسجلنا راه وساكوز من نهضروا نتزرف شي لا مول هذيك الناس اللي جهه تبون ولا راه الديبا وسان دو فال وسان دو ار ان دي وسان دو ام اس بي وسان دو اثنين البناء ايتترا في البودجي اسكو سا لي زانتيريس با Est-ce que ça a le climat? Ah oui, ils s'en fichent. En réalité, ce n'est pas des hommes et des femmes politiques. Même Tebboune Aziz, rappelez-vous qu'est-ce qu'il a dit Tebboune à un certain moment. Aït, il en a marre de ces gens-là.
Il leur a dit même, arrêtez de m'appeler Fakhamatou, arrêtez de me faire comme ça. Là. Contraire. La dernière fois, ce que j'ai aimé chez Toubon, en plus j'ai aimé, franchement, hein, surtout la dernière sortie, franchement, c'était incroyable. Quand il nous a dit, quand on a parlé sur, comment on appelle ça, le programme, la politique, l'Ahzab, comment on appelle ça, des partis politiques. Quand il nous a parlé sur ça, il vous a dit, je ne veux pas, ça veut dire y aller le projet là, sur le parti politique, je ne voulais pas y aller, ça veut dire pour l'envoyer aux députés pour... mais je voulais, est-ce qu'il sera encore étudié? Parce qu'aujourd'hui, il y a uniquement deux partis qui l'ont débattu. La FLN de Benguerina. Alors que non, il vous a dit, moi j'attends les autres partis. Il parle des partis démocratiques, comme le FFS, même s'ils ne sont pas démocratiques, comme le RCD, même s'ils ne sont pas démocratiques. Mais il veut que tous les partis politiques débattent sur la loi sur les partis politiques. Ça, c'est bien. Mais, Al-Hussein Ayman, Wallah, de politique. Depuis 86 que je suis en politique, membre du Conseil national depuis 91, 40 membre du Conseil national de la FFS. Mais il parle quand c'est la Rossina, est-ce que c'est normal, le FFS dernièrement, alors là, quand il est rentré pour être candidat, et que d'autres parlent, d'ailleurs, puisque la législative, dans peut-être le mois de mars, ça va commencer la campagne électorale, il commence à se taper sur la présidence, sur le gouvernement. Il faut avoir une politique cohérente. Moi, je l'ai dit, vas-y, il va me dire la loi qu'il n'aime pas, moi, si je trouve qu'elle n'est pas bonne, je la critique. Critiquer, c'est un droit constitutionnel de critiquer, mais pas de dénigrer, pas d'insulter, pas d'injurier. Et surtout, je ne vais ne pas faire rigoler les autres pays sur ton pays. Mais critiquer quelque chose ou proposer quelque chose, c'est ça un vrai militant, c'est ça un vrai Algérien et c'est ça un vrai politique. Mais arrêtons. Voilà. Merci, quel Hussein. Oui, est-ce que tu as dans le passé? لا تسحب لي الحسن لا تسحب لي عمر انا خاص نشوفوا لي عمر عمر ولا انت ساعه عمر شي جايه تسوقذي ولا تبون واحد Et surtout, pour débattre. Donc, il n'y a aucun débat possible en Algérie. Tout le monde, il a un aïe. Tu es en train de me torturer, je n'ai pas envie d'écouter des conneries. Il faut le reconnaître. C'est pas grave. D'accord. Pour la prochaine fois, ça ne va pas être comme ça. Bon, écoute-moi bien. Rien n'est possible en Algérie avec ce régime. D'abord, il faut protéger l'armée. Tu crois que la politique spectacle, tapis rouge, machin, truc, c'est quoi cette histoire? Je vois les images de Saddam Hussein à la guerre du Golfe. Dans un bunker, on lui explique que c'est des chefs de guerre. On est un pays en guerre. Dans ça, et puis on parle du Sukhoi, on parle du je ne sais quoi, de l'armée. L'armée, c'est la muette. Ce qui protège l'armée, c'est son opacité. On n'a pas le droit de montrer nos biceps. Non, on ne parle. Et puis l'armée, les mots sont mesurés. On ne parle pas de l'armée. L'armée, on la laisse aux militaires. La politique aux politiciens. Tout le monde a le droit de se tromper. Il fait une politique désastreuse. Politique économique et sociale désastreuse, des mensonges, il a le droit de le faire. La réponse doit être politique par des politiques, par des partis politiques, des hommes politiques, et ainsi de suite. Alors, il engage la responsabilité de l'armée. Ce n'est pas bien pour le pays, parce que l'armée, elle protège le pays. Elle ne protège pas le pouvoir de Tebboune, le régime mafieux de Tebboune. La Issaba, c'est lui. Il en fait partie, amplement, de la Issaba. Il ramène un premier ministre, mesquine, le costume est trop grand pour lui, Gharib. Et puis le premier ministre qu'il a viré d'une manière honteuse. On emprisonne son frère, on lui descend ses valises de l'aéroport. C'est quoi cette histoire? On emprisonne
en prison, les autres, les condamnés à mort. C'est quoi ce désastre-là? L'Algérie va se réveiller et s'il ne comprend pas, s'il ne parle pas ce Tebboune, il va finir mal ses jours. Et puis, il est en train de casser l'Algérie. Le seul verrou qui lui reste, c'est l'armée. L'armée, bien sûr, moi j'ai confiance en cette armée. Il y a des patriotes dans cette armée, ils ne le laisseront pas faire. Mais il a des apparences à ce que la provocation serait de la présidence de Tebboune. Voilà, est-ce que c'est le but? Il veut faire exactement ce qu'a fait Erdogan en 2016 à son armée. Elle a domestiqué. Ce n'est pas possible. C'est complexe, l'armée algérienne. D'abord, il y a des pôles. Il y a un pôle Toufik. C'est clair, il faut le dire. Les services les éléments sont dormants, mais ils sont là. Tu arrêtes Nasser al-Jeune, il a ses amis. D'abord, comment il a pu fuir? Parce qu'il a des amis, il y a des hommes derrière lui, même s'il s'est trompé. Il est parti. On parle, qui fait fuiter, qui dit du mal de Hassan? C'est la présidence qui veut le noyer. À chaque fois, on commence comme ça. On a fait ça avec Djebbar. Quand on veut le virer, on commence à construire tout un mensonge autour. Et voilà, donc Hassan, il est malade, Hassan, il a fui, Hassan, il a pris la balle. Ça vient d'où? Ça vient de la présidence. La présidence, aujourd'hui, elle est encerclée. Ça, on le sait, mais il faut absolument que l'armée agisse. Évidemment, ça sera l'appel, justement, de ce mouvement qui est en train de se construire, de se mettre en place, un mouvement horizontal. Ça sera tous les Algériennes et les Algériens qui vont dire basta, on n'a pas confiance, on veut voir clair, le noir, le tunnel, ça suffit. On veut voir les choses claires et puis on a besoin d'un débat, un débat contradictoire, un débat constructif pour ce pays. On ne peut pas gérer le pays avec des procureurs et des walis. On ne peut pas prendre la justice en otage au téléphone. On ne peut pas mettre un terroriste, un ancien terroriste à la tête de la justice. Ce n'est pas possible. Donc, le courage qui manque, nous allons nous serrer les coudes et ça sera un mouvement horizontal. On va dire non à cette politique étrangère néfaste. Évidemment, quand des Algériens sont heureux, sont fiers d'un certain Mokri qui revient de la flottille, quand on est fier d'Amr Bounjama et on lui donne, il fait un scoop. Donc, il lui décerne l'ordre du mérite national, je ne sais pas quoi, le Khoroto. Qu'est-ce qu'il a fait, Benjamin? Est-ce qu'il a arrêté la guerre israélo-palestinienne? Non. Est-ce qu'il a abouti à un cessez-le-feu? Non. Est-ce qu'il a réglé le problème sahraoui? Non. Il n'a rien réglé. En plus, Tvel et tout ça en Algérie, il va avoir le prix Nobel. Le Nobel de quoi? Moi, j'ai eu la chance, par la chance. J'ai eu à le connaître comme il était ambassadeur à Paris. C'est un petit idiot, un menteur. Je le dis parce que j'ai été confronté à lui, donc je sais de quoi il s'agit. Amr Benjamin était ambassadeur à Paris. C'est quelqu'un que j'ai rencontré plusieurs fois. Il n'a ni queue ni tête. C'est un chiite. Voilà pourquoi Tebboune, il aime bien les chiites, il aime bien les gens. عمر يعطيك الصحة. عمر خلينا نزيد الرضا يدنا إيقاسي بيان سور بس مكثير كل تكد كل يوم ناينا كويديني الهضور ذاكي أنت كان ريسبونسابل في الهضور شاكان دونك ريسبونسابل دو سي بروبو قاسي جبارة ولا قالوا على غوريش أمشي السؤال هذا زكي Paroles, puisqu'il vient de dire, il vient d'insulter des personnes, il vient d'insulter des gens, il vient de dire des bêtises, et c'est grave ce qui se passe. Ça veut dire, vous êtes aujourd'hui, je comprends que monsieur, comme il s'appelle le monsieur là qui parle avant moi, donc c'est un peureux. Tout ce qu'il a dit sur l'armée à un certain moment, quand il a, comment on appelle ça, insulté l'armée, quand il disait du mal sur Tchengréa, quand il disait du mal sur Tchoufik et tout ça, aujourd'hui, comme il a peur, il demande Zama, il veut faire un problème entre l'armée algérienne et la présidence algérienne, en disant que le président doit protéger l'armée. C'est l'armée qui protège le président. Et c'est l'armée qui protège son territoire. Et c'est l'armée qui protège l'Algérien. Et c'est l'armée qui est là pour faire face à tous les problèmes algériens. Mais quand tu as peur de l'armée, puisque tu sais, l'armée, elle va te mettre au trou. Et vous commencez à dire, il faut protéger l'armée. Mais vous avez aussi l'auteur de dire, prendre la justice en otage. À un certain moment, c'est toi qui le disais, que l'armée
que la justice au téléphone, un général tel ou un colonel tel, il l'appelle, elle fait. Aujourd'hui, tu parles que c'est la présidence qui prend la justice en otage. Dire un ancien terroriste à la tête de la justice, voilà, c'est malheureux. C'est malheureux comment j'ai accepté. Sinon, j'accepterai jamais de débattre avec toi parce que tu insultes les gens, alors que vous n'avez rien à voir avec la politique. Monsieur Benjamin, tout le monde parlait de lui, le monde entier, surtout le monde arabe et le monde africain. Mais le monde entier parlait de Benjamin comme un représentant, mais il n'y a pas un égal comme lui à l'ONU. Et vous dites qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a fait pleurer les membres de l'ONU. C'est lui qui a fait renverser certains comment on appelle ça, certains pays qui n'étaient pas favorables pour la reconnaissance de la Palestine comme un État pour son autodétermination. Et aujourd'hui, il est arrivé, bon, je ne vais pas continuer. L'Algérie de demain, c'est l'Algérie de notre jeunesse. L'Algérie de demain, on doit expliquer, nous les anciens hommes et femmes politiques, comme quoi nous avons un seul pays, il faut le protéger pour qu'elle nous protège. Moi j'ai vu et avant-hier, il y a des gens qui s'inquiètent, soit de la frontière allemande, de la frontière française, ils appellent un mitboul. Il ne faut pas, vas-y, il faut réagir. Les gens appellent un mitboul, pourquoi? Par peur? Non, parce qu'ils ont vu ce monsieur, quelqu'un qui veut changer. Et maintenant, ils nous appellent ce monsieur-là à encore, il y a une bataille pour discuter avec la France. Mais on discute avec la France. La France, ce n'est pas l'ennemi de l'Algérie. La France, l'Algérie, mais la France, nation. La France politique, mais pas les extrêmes droites. Et quand on discute en tant qu'égal à égal. Et merci. تنميرت قاسي جبار تنميرت عمر ايت مختار وكذا يحولفونا ما كان يتوب ديسما ونسنا ساقي تورق من زرافه المغارب يعني ثلدي تو الموند droit de réponse est garanti. Voilà, تنميرت نوان قيمه ديال هنا رزق ان شاء الله.